बात करे मेरे खुदा आज हो दे मेरे दयावान प्रभु इज्जत अलकार हो मेरे महान ओ मेरे खुदा आज यहोवा अपने बच्चों का बर्बाद करे मेरे महान आज मेरे महान परमेश्वर मेरे महान सारे जीवन उत्तर मेरे खुदा तू दया कर मेरे महान कोई कुछ भी नहीं है मेरे महान विद्या बेकार है मेरे महान तू है सब कुछ है मेरे खुदा अगर तू नहीं है तो कुछ भी नहीं है मेरे खुदा दया कर मेरे महान आज फिर तो एक 35 को दिन होए मेरे महान तेरा पूरी तरह से तेरा हर एक जान को तू मेरे महान जीवन दया कर मेरे महान सारे खाली कर संसार की सारी गंदगी बाहर कर मेरे महान सारे लोग लालच को बाहर कर मेरे हर कुछ गंदी को बाहर कर मेरे महान जो तेरे वचन के खिलाफ पाई जाती है मेरे महान और मेरे महान मेरे भाई तू अभिषेक करी मेरे महान अपने पवित्र आत्मा मेरे महान हरी मेरे खुदा आज जो है मेरे भाई को इस्तेमाल करी खुदा और भाई के वसीले से मैं करता हूं तू दया करी मेरे महान जिन्हें ते आए मेरे महान तू हर एक जान को आशीष दे मेरे महान और जिन्हें नहीं भी आ सके मेरे महान तू उन्हें भी आशीष दे मेरे दयावान परमेश्वर तू दया करी रहम करी मेरे खुदा बनी तू दया करी मेरे महान मेरी मीटिंग में बरकत दे मेरे पिता तू दया करी मेरे महान तू भाई अविनाश भाई विक्रम भाई तीस भाई सारे महिमा मिले मेरे महान तू दया करी मेरे महान यीशु मसीह नाम से मांग रहे हैं आमीन आमीन सारे अपनी बाइबल खोलेंगे टाइम ना वेस्ट कर दो सीधा प्रभु के वचन में जाएंगे उत्पत्ति ਉਹਦਾ 28 अध्याय और ਉਹਦੀ 12 है तब उसने याकूब बेरशेबा से निकलकर हरान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया क्योंकि सूर्यास्त हो गया था। इसीलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने घड़ी सपन में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। आमीन आमीन। परमेश्वर के वचन पढ़े जानते सुन जानते आशीष हो सारे बैठ सकते हो। सारे प्रोग्राम में थर्ड मारेंगे तो सारे में जैम से फिर तो बढ़िया लगता है एक दूसरे में मिलना और एग्जाम में वो तो बढ़िया लगता है जो मिलने हैं और वो तो बुरा लगता है जो फिर तो एक दूसरे में जैम से करके जाने हैं और इस साथ से ना जाने हैं ये फिर मिलेंगे और एक दिन ऐसा आने वाला है कि मिलेंगे लेकिन फिर कभी जुदा नहीं होंगे फिर हमेशा सारे नाल रहेंगे फिर उत्ते ही ते मसीह होएगा उत्ते और कोई नहीं होने वाला दुनिया की एक परियां की कहानी है और ये भाई फरमाता वाला वचन है तो शायद पीछे तक करके नहीं बात बोलती आस्ता आस्ता बोलना ताकि तुम समझ पाओ पर जिस तरह भी यहाँ पर मीटिंग करेंगे और परमेश्वर ने चाहा तो परमेश्वर ने वचन आनंद मिला आमीन हालेलुया हालेलुया और कई बारी परेशानी है दुख ਹੁੰਦਾ है किस कंडीशन जो ਆਪਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ हर एक ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੇਰੀ ਅਲੱਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪ ਲਿਸਟ ਆਏਗੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਹੋ ਨਹੀਂ सच है पर मसला ये है कि उन्हें को आस भी नहीं है कि उन्होंने कोई छुड़ाएगा उन्हें परेशान अभी परेशान तो होंगे बीमारी आती है टेंशन आती है मुसीबत आती है पर ये हो साडा खड़ा रहना सानू आमीन आमीन उन्हें कोई छुड़ाने वाला कोई नहीं है हालेलुया साडा छुड़ाने वाला है ही नहीं है जीवत आमीन आमीन ये नहीं साडे को है वो है भी है और जीवत भी है आमीन क्या ईमान परमेश्वर है हालेलुया तने लोग जेडे उस परमेश्वर की आराधना सच है किन्ने आ घट्टा वादा साडे को साउंड सिस्टम नहीं है इत्थे पुलपिट नहीं है ਵਧੀਆ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚਰਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚ ਹੈ ਉਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਹੈ ਕਲੀਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ
ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਚਰਚ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀ ਹੈ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਰਚ ਔਰ ਚਰਚ ਕੀ ਹੈ ਕਲੀਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਈ ਸਤੀਸ਼ ਦਾ ਪਰ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਚਰਚ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾ ਕਿੱਥੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆਮੇਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਚਾ ਦਾ ਦੂਤ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਆਏਗਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਹੈਗਲ 'ਚ ਆਏਗਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਨਬੂਕਦਨੇਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਬਣਾਓ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਚਾ ਦਾ ਦੂਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਫਿਰ ਢੱਟ ਗਿਆ ਹੈਰੋਦੇਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੱਤਾਂ ਤੇ ਉਹ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਕੇ 40 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਇਹ ਕਿ ਵਾਚਾ ਦਾ ਦੂਤ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦੇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆਮੇਨ ਔਰ ਉਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪਰ ਹੱਥ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿ ਨਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਔਰ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇੱਕ ਔਰ ਟਾਈਟਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੌੜੀ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੌੜੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਮੈਸੇਜ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੌੜੀ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਅਜੀਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੌੜੀ ਕਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਸੁਣੀ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸੁਣੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਸੁਣੀ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਗੀ ਨਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਔਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ ਆਮੇਨ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਆਮੇਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਮੇਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਲਈ ਬਹਾਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਸਲਾ ਥੋੜਾ ਅਜੀਬ ਗਰੀਬ ਆ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨੇ ਚੁਣਿਆ ਨਾ ਤੂੰ ਕਦੀ ਮੁਕਰੇਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਾਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਕਿਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੋ ਕਿਹਨੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਆਮੇਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦਾਣੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਨਣਾ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜੰਮੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜੰਮੂ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਏ ਆਸਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਸਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗਏ ਮਾਸੋ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਰਾਈ ਸੁੱਕਾ ਜਾਂ ਰੁੱਖਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਅਜੀਬ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਜੀਬ ਕੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੀ ਪਾਣੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਗਲਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਰਅਸਲ ਉੱਪਰੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਰਹਿਣ ਦੋ ਮੇਰੀ ਭਾਜੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਏ ਪੀਣੇ ਦੇ ਭਾਜੀ ਇਹ ਭਰਾ ਪੀ ਲੈਣੇ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਆ ਖਾਓ ਉਹ ਖਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਕੇਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਕੇਲੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਮੰਗਾਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਓ ਕੇਲੇ ਨਾਲ ਖਾ ਲਓ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਖਾ ਲਓ ਪਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਾਹ ਨਾਲ ਕੇਲੇ ਸਮੋਸੇ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦਿਆ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਰਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਖਾਈ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਆਉਂਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ 2 ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਫਿਰ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਬਾਕੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੇਰਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੋਮਵਾਰ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇਰਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾਲ ਸਮਝ ਚਾਹਣਾ ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਖੁਦਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚੱਲਣੇ ਆ
मैं भी दस भी कहता एक जगह ते जाना मैं हमेशा मेरा उत्थे गला खराब हो जाता क्योंकि पानी वातावरण दरअसल उधर मिट्टी भी बहुत ज़्यादा है मिट्टी की वजह से वो हो जाता है और फिर भी मैंने याद है एक बार ही गई भाई मनदीप घर मीटिंग की चुनी गुरदे लागे केड़ा पिंड ही कवाली पर मीटिंग की उत्थे उत्थे मनोगे मीटिंग का मैसेज मैं दिता 10 या 15 मिनट वो मैनू जानना मैं आवाज़ किस तरह कढ़ी गले चो वो आवाज़ किस तरह तो कढ़ी आ पहुंची उन्होंने तक किदा आ वो मैं जानता कितना जोर लगा कि किस तरह उस गले तू बोल के पर ये हर एक चीज़ भुल जाने हैं गले दर्द पैसा खर्च हर एक चीज़ सब भुल जाता है जो जो प्रचार किया होंगे है अगर लोगों के पल्ले पै जाए और लोगों के अंदर चले जाए फिर सारा भुल जाता सू ये सब के वधिया वजह नहीं पर एक भी गल समझ आ गई ना शैतान ली वही बड़ी बड़ी हार मसला होंगे जो चर्चा होंगे ना वो इतने आ नहीं सकता इतने आ नहीं सकता वो क्योंकि ये जगह वो वातावरण नहीं है उन्हें अपने वातावरण ही आना है इतने नहीं आ सकता वो बाहर वेट करता है मतलब ये उन्होंने पता है मैं तो जा नहीं सकता इन्होंने तो वापस आना ही है सत्ते दिन थोड़े चर्च बैठे रहना ये उत्ते बाहर नहीं आते ना वो वेट करता है तो बस तुम आओ और फिर तो वही परेशानियां फिर तो वही टेंशनां फिर तो वही बीमारियां फिर तो वही सिचुएशनां दे स्थितियां दे विच सर्कमस्टांसिस दे विच फिर तो ना निकल ओके दस उदों तो बड़ा आमीन हालेलुया कहनी उद तो कहने ही हाँ ठीक है भाई उदों गीत गाने हूँ दस उदों तो गीत गाए जाते हैं नहीं विश्वास परखा जाएगा गाना ठीक है मैं भी गाना वा वधिया गाना मैं मना नहीं करता गाना चाहिए आनंद करना चाहिए पर जो तुम घर जाते हो ना जो वेट करना होंगे उदों उस गाने को आप प्रगट करना होंगे अपनी लाइफ शैतान को दसना होंगे कि सिर्फ गाते नहीं हैं पूरा भी करना ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸੋਂ ਦੂਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸੋਂ ਦੂਰ ਸੁੱਟ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਅਗਰ ਵਚਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰੇਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਾਂਗੋ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗੋ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਕਾਂਗੋ ROC ਉਹਦੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ 2007 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਆ ਅਲੱਗ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਭਾਵੇਂ 1 ਘੰਟਾ ਜਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਭੈਣ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਓ ਭਾਈ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਓ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਮਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਰਨ ਦਿਆ ਤੇ ਗੂੰਗਾ ਬਹਿਰਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਗੂੰਗਾ ਤੇ ਬਹਿਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ तेन समझ आती कहना नहीं गाने सुनोए नहीं क्या मैं हालेलुया करदा करन ही कहना मैं शैतान ये दसना चाहता ही कि मैं गूंगा या बहरा वा पर मैं फिर भी तेरी साइड दा नहीं हूं मैं मेरा फिर भी मैं मसीह दे नाल मेरा फिर भी कहीं मसीह दे नाल तू जो मर्जी कर ला मैं मसीह नाल खड़ा रहां तू परेशान नहीं लेंगे तू होर लिया तू पेट बकरियां मारियां मेरे बच्चे मारे हैं तू मेरे ते भी कीड़े पा दे पर मैं जानना मेरा छुड़ाने वाला जीवित है बोलो यार होर किते ट्राई मार कोई पॉलिसी में चलाना ना ਤੁਹਾਨੂੰ एक बारी ना कर दी नहीं कहना फिर ट्राई मार दे 2 दिन फिर कहेगा यार एक पॉलिसी भाई क्या पॉलिसी नहीं ना ती ना की ना 5-6 दिन बाद फिर आएगा वो भी ठीक ਹੁੰਦਾ है कई बार यही भी हो जाता कि जा फिर यही भी नहीं लैनी फिर वही कहना यार छड्ड परा ਇੰਨੀ ਹੋਰ ਖੇਤ ਮਾਰੀ ਦੋਨੇ ਲੈ ਲੈਣੀ ਸੇਮ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ बड़े लोग प्रमाण दे बस खड़े हो जाओ तो हिलना नहीं है शैतान कुछ भी नहीं कर सकता सिर्फ तुम डरा सकता मार नहीं सकता नहीं ये मौत तेरा डंक कितने एक कब तेरी विजय कितने क्योंकि डंक नहीं होता सिर्फ डरा सकता डंक है नहीं होता वो कोशिश कर सकता ले डंक मारे मारी डंक है नहीं मेरे यीशु ने कलवरी ते डंक तोड़ता कब्र दी जै नहीं रही
ਸਾਰੇ ਕਬਰਾਂ ਚ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖੁੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਖੁੱਲੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਪੱਥਰ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਬਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਈਸਟਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੀ ਉੱਠੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦੁਨੀਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ ਉੱਠ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਰੇ ਕਿਦੋਂ? ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਯੁਗਾਂ ਯੁਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਅਰੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਯੁਗਾਂ ਯੁਗ ਤੇ ਉਹੀ ਜੀਵਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿਆ ਮਹਾਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਉਹ, ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੜੇ 10-15 ਹੀ ਲੋਕ ਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਤੇਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, 400-500 ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ, 10-15 ਦਿਨ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਓ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਨਾ ਦੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਛੱਤ ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਕਿਆ ਮਹਾਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨਾ। और यूट्यूब की बड़ी बार कौन जानना चाहता है, वो वधिया लगेगा तो मैसेज लगे जाएगा सिंपल तरीके से देखांगे ही। वो किन्ने वधिया लगता है बाइबल की गल्लां जानते हैं, क्योंकि बाइबल की गल्लां जो प्रकाशन दिंदियां ना तो एक नशा ही जिंदियां हैं। तो वो छड़ी इस तरह ही, वो गल इस तरह ही, और एक गल अगर तुम्हारे मन के अंदर नहीं होंदी, मतलब वो गल फिर तुहाडे लिए चाइनीज होंदी, तुहानूं पता ही नहीं है हो की जाए की चलन दिया। कईयां नूं पता नहीं चलदा भाई आंदा पता की बोलते हैं, लोग एवं मेरे नाल भी करते। एक बंदा भाई कोल मैं चर्च आया, कहता भाई कोल मैं तेरे चर्च शोर ही बड़ा होंदा। रब गाने च तो सारियां कलीसियां च शोर होंदा, तुहाडा अजीब चर्च है, इत्थे प्रचार भी करते शोर होंदा। मेरा दिल कहता कम जांदा है, आ शोर बंद कराओ। कोल मैं कहता तेरा इत्थे कम गया तो सोरे की हाल होएगा, उत्थे गरजां ही धीरे धीरे बह जाएगा, उत्थे तो पानियां दा शोर ही हुंदा रहिंदा, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਦੂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਯਹੋਵਾ ਸੈਨਾ ਦਾ, ਯਹੋਵਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ। ਉਹ ਕਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰਾ, ਭਾਈ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਡਰ ਜੇ, ਓਏ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੂੰ ਕਰਨ ਕੀ ਆਇਆ? ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। हालेलुया। तो कितने तैयार है सुनने के लिए? और मैं चाहना ही मैसेज चुप नबी ने मैसेज चुप पढ़िए, बाइबल पढ़िए, कोई लिखते नहीं पढ़नी, आपको सिंपल प्रीच करना है। मैं चाहना कि बस जो प्रभु मेरे मन से पाए आप वो प्रीच करना। नहीं कई बार आप तैयारी चुटी करके ना, कई बार तैयारियां दुनिया सारी फेल हो जाती और फिर डायरेक्ट ही आंदा जो आंदा है। तो दसना डायरेक्ट प्रेरणा आंदी है खुदा दी। तो एग्जांपल देना, शाउल फेल हो गया, परमेश्वर सैमुअल कहना जा यीशे दे घर, तो ਉਹਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰ। ਇਹ ਗਿਆ ਯੀਸ਼ੇ ਦੇ ਘਰ ਤੇ, ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇਰਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡੇ, ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ 8 ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ, ਬੁਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ। ਉਹ ਆਇਆ ਬੜਾ ਹੱਟਾ ਗੱਟਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਤੋੜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੱਲ ਬਈ ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ, ਛੇਵਾਂ, ਸੱਤਵਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਜਾ ਮਸਾ ਕਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਹੈ ਕੌਣ। ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਣਾ ਹੀ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਆਣੀ ਜਿਹਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਕਿ ਇਹ ਆ। 7 ਚਲ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਯੀਸ਼ੇ ਦੇ ਘਰ,
ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੈ ਹਾਲੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਉਹ ਤੇ ਭੇਡ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਚਰਾਣ ਗਿਆ ਲੱਖਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪੁੱਛੇ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚਰਵਾਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਖੀ ਕਰ ਪਾਏ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਉਹ ਆਇਆ ਉਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਆਇਆ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਲੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਗੋਲੀ ਬਚਪਨ ਦਾ ਲੜਾਕਾ ਹੀ ਤੋ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨੇ ਚ ਹੀ ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੜਾਕਾ ਹੀ ਯੋਧਾ ਹੀ ਉਹ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੰਘ ਚ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਉਸ ਦਾ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨੰਗ ਲਈ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਦਾਊਦ ਬੱਚਾ ਹੀ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਰਾਜਾ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਰਾਜਾ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਰਾਜਾ ਆ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਵਾਂਗੇ ਪਰ ਇਹ ਜਾਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਹੁਣ ਬਸ ਇਹ ਫਸਟ ਈਅਰ ਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਸੀਟ ਬੈਠਾ ਕੱਸ ਲਿਓ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਤੱਕੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਬਹੁਤ ਅਜੇ ਕੋ ਬੇਰਸ਼ਬਾ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਸਤੇ ਚ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਈ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਸੋ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਹੀ ਆਜੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਪਿਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕਿਆ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦਾ ਸਰਾਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੋ ਗਿਆ ਦੱਸੇ ਰਾਤੀ ਬੜੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਲਾਈਆਂ ਨਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਪਤਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆ ਉਹ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਆ ਔਰ ਸਵਰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਉਹਦਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ और दूसरा सिरा पृथ्वी दे और स्वर्ग दूत तो उत्तर दे और एक खाली एक दर्शन नहीं एक सपना नहीं बस यही दर्शन एक सपना देखा एक पौड़ी है ओदा एक सिरा स्वर्ग च और एक सिरा पृथ्वी और स्वर्ग दूत तो उत्तर दे इको ही पौड़ी है मान लो यह पौड़ी हुण छत दे आए थले जाने अलग पौड़ी है यही पौड़ी है इतों ऊपर चढ़ना है इतों थले जाना वही पौड़ियां ही स्वर्ग दूत चढ़न दे ही स्वर्ग दूत उतरन दे ही इको पौड़ी और हर एक पौड़ी दे दो सिरे होंदे एक स्टार्टिंग पॉइंट एक एंडिंग पॉइंट एक जिस तो स्टार्ट होंदी पौड़ी एक जिस तो खत्म होंदी पौड़ी और उन्हें देखा कि खत्म वो स्वर्ग ते हो रही है पर ये नहीं पता पृथ्वी से स्टार्ट कितों हो रही है और यही पौड़ी है ਜਿਹੜੀ ਸਵਰਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਦਾ ਭੇਤ ਇਸੇ ਪੌੜੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛੁਪਿਆ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਛੱਤ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪੌੜੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਛੱਤ ਤੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਪੌੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਰਗ ਤੱਕ ਚੁੱਕੀ ਦੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਸਵਰਗ 'ਚ ਨਬੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਿਰਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਨਬੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਹਿੰਦਾ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਮੀਨ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਚਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਏ ਤਾਂ ਉੱਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਜਦੋਂ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਪੌੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਦੋਂ ਨਾਸ਼ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦੁਲਹਨ ਮਹਿਮਾ ਚ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮਹਿਮਾ ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਇਹੀ ਪੌੜੀ ਆ ਨੋ ਮਰੀ ਵੀ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਉਹੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲੂਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਉਹੀ ਸਦੋਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ ਮਾਰੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਲੂਤ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਲੂਤ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਆਏ ਪਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਾਈਟ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਾਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਾਣਾ ਆ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਾਣਾ ਆ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਲੋ ਐਂਡ ਸਟੇਡੀ ਵਿਲ ਸਰਵਿਸ। ਆਸਤੇ ਹੀ ਦੌੜੋ, ਪਰ ਦੌੜਨਾ ਹੈ। ਦੌੜ ਕੇ ਚੜਨ ਨਾਲੋਂ ਐਵੇਂ ਡਿੱਗਾਂਗੇ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਡਿੱਗਾਂਗੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੋਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਚੜਦੇ ਡਿੱਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ? ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ? ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੀ ਆ। ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਬਚਣਾ ਨਿਕਲਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਰਸਤਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਚਨੇ ਤੋਂ ਰਾਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਫਰੋਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਮੂਸਾ ਉਸ 20 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਲਾਠੀ ਮਾਰੀ ਔਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੋ ਭਾਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਮਿਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਰਸਤਾ। ਉਹ ਰਸਤਾ ਮਿਸਰੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਉਹਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇਹੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਪੌੜੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਇਹ ਕਿ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਮੂਰਖ ਕਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸੋ ਕਾਲ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਮਿਸਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਦਰ ਬਣਾਣਾ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਘੁੱਟਨੇ ਦਾ ਕਮਾਣੀ ਬਸ ਤਦੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ ਚ ਮਿਸਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਥ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ ਚ ਰੱਥ ਡੁਬਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ ਚ ਕਿਤੇ ਡੁਬਾ ਦਿੰਦਾ। ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਡੁੱਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ ਚ ਮਿਸਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਇਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮਨ ਦੇ ਪੱਥਰ ਡਿੱਗਣੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਮਨ 40 ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ 40-50 ਕਿਲੋ ਦੇ ਪੱਥਰ ਡਿੱਗਣੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਨਾਸ਼ ਹੋਣੀ? ਹਾਂਜੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ ਦਾ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਹੀ ਬਣਾਤੀਆਂ 2012 ਚ ਧਰਤੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਨਾਸ਼ ਤੇ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਤਦ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਕੱਢੋ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਚੀਏ ਕਿੱਦਾਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਦੱਸਣ ਦਾ ਇਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ ਰਾਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਗੇ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਬੇਵਕੂਫ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਐਵੇਂ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਐਵੇਂ ਦੁੱਖੀ ਤਿੱਖੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਉਹੀ ਪੌੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਰਾਹ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਪੱਥਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ। ਪੂਰੀ ਨਾਸ਼ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਕਾਰ 'ਚ ਦੌੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਘਰ ਖਰੀਦ ਲਏ, ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਨਾਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਘਰ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੇ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੀ ਹੀ ਉਹ ਰਸਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਸਵਰਗ 'ਚ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਦਾ ਸਿਰਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ
ਥੱਲੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਛੁਡਾਉਂਗਾ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਪੌੜੀ ਤੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰithvi ਤੇ ਉਹ ਪੌੜੀ ਲੱਗੀ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿਥੋਂ ਚੜਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਪੌੜੀ ਨਾ ਥੱਲੇ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਥੱਲੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਡਿੱਗਣੀ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਥੱਲੇ ਵੀ ਡਿੱਗੀ ਤਾਂ ਡਿੱਗਣਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਗਰ ਪੌੜੀ ਦੇਣ ਦਿਆ ਤੇ ਉਹ ਡਿਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੱਲੇਗੀ ਡੁੱਲੇਗੀ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਦਮ ਤੇ ਪੌੜੀ ਲਾਉਣਾ, ਆਦਮ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਪ ਕਰ ਬੈਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਆਦਮ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਟਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੌੜੀ ਲਾਈ ਕਿਤੇ ਪੌੜੀ ਨਾ ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੋਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਛੜੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫੜੀ ਆ ਪੌੜੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲਏ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਪ੍ਰਾਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਡਿਗਾਈ ਨਾ। ਤੇ ਕਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਦਮ ਦੇ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਲਾਵਾਂ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਨੂੰਹ ਤੇ ਲਾਉਣਾ। ਨੂੰਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੌੜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ, ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੋ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਮ ਤੇ ਲਾਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਗਿਆ। ਕਿਹਨੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਬਰਾਹਮ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ? ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਪਤਨੀ ਆ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ। ਉਹ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਦੂਰ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਰਾਜੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਲਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਦੇਖੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾ ਤੋਂ ਝੂਠ ਗਿਆ, ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪੌੜੀ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮੂਸਾ ਦੇ ਲਾਵਾਂ, ਮੂਸਾ ਵੀ ਭਗਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਟਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਚਟਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਲਾਠੀ ਮਾਰ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲੇ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਲਾਠੀ ਮਾਰਤੀ, ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਲਾਠੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ, ਸਿਰਫ ਚਟਾਨ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਔਰ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੂਸਾ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੂਸਾ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਦਾਊਦ ਤੇ ਲਾਣਾ। ਦਾਊਦ ਵੀ ਅਭਿਚਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੌੜੀ ਲਾਣੀ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯੂਸਫ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਯੂਸਫ ਤੇ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਯੂਸਫ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਿਆ? ਯੂਸਫ ਸਿੱਤਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਸਿੱਤਾ ਪੂਰੀ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਠੀਕ। ਦੂਸਰਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਤਾ? ਪੈਸਾ ਪਾਤਾ, ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੀ ਪਾਤਾ, ਉਹਦੀ ਲੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਪਾਤਾ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਚੋਰੀ ਚੋਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੋਰ ਆ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਯੂਸਫ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਕ੍ਰੈਚ ਹੀ, ਪਰ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡੰਡ ਪਏ ਦੇ ਸੀ, ਯੂਸਫ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਕ੍ਰੈਚ ਹੀ, ਪਰ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਲਾਸਟ ਤੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਹੋ ਗਏ? ਪਤਾ ਪਤਾ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸੁਲੇਮਾਨ ਇੰਨਾ ਬੁੱਧਵਾਨ ਬੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੌਰਿਆ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਬੁੱਧ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹ ਜਰਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਲਾਸਟ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਤੇ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਲਈ।
ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਸਭ ਉਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਪੁਰਸ਼ ਵਿਅਰਥ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਵਿਅਰਥ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲਾਸਟ ਦੇ ਹੈ ਵਿਅਰਥੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ ਪਰ ਓਰੀਜਨਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਬਾਈਬਲ ਇਸੇ ਨਵੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਕਰਾਏ ਅਗਰ ਉਹ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਬੀ ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਏਲੀਆ ਡਰ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਈ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਿਆ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਿਆ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਈ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਿਆ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਿਆ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਏ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੱਭਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਾਗ ਹੀ ਨਾ ਚੁਰੀ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨਬੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬੜੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਲਾਤੀ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾ कोई मेरे बिना पिता को नहीं जा सकता क्यों क्योंकि फोड़ी ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਆਇਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਔਰ ਮਤਲਬ ਭੇਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਐ ਚ ਉੱਪਰ ਲੈਂਡ ਦੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ ਦੂਸਰੀ ਐ ਚ ਥੱਲੇ ਲੈਂਡ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸਵਰਗ ਚ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਕੱਢਾਂਗੇ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀਆਂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ 51 ਹੈ 51 ਹੈ ਯੂਹੰਨਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਹੈ फिर उससे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे स्वर्ग खुला हुआ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰਦੇ ਉੱਪਰਲਾ ਸਿਰਾ ਸਵਰਗ ਚ ਹੀ ਉਹ ਥੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਚਨ ਕਿ ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੋੜੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਇਹ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਗਲਤ ਕਿ ਚਰਚ 'ਚ ਪੌੜੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਕਿ ਬਿਸ਼ਪ 'ਚ ਪੌੜੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਕਿ ਪੋਪ 'ਚ ਪੌੜੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਬੜੇ ਕੋਈ ਹੈਂਡਸਮ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪੌੜੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਬੜੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪੌੜੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਬੰਬੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪਠਾਨਕੋਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਜੰਮੂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮਸੀਹ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸੱਤ ਗੱਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆਮੀਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਦੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹੁਣ ਜੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀਆਂ ਮੰਮੀ ਇੱਕ ਭਾਈ ਦੱਸ ਦੇ ਚਰਚ ਉਹ ਕੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਚਰਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀਆਂ ਜੰਮੂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਮਸੀਹ ਚ ਮਸੀਹ ਕੀ ਆ ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਆਮੀਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਆਮੀਨ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਤ ਆਉਂਦੇ ਆ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਕਿਆ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਆਮੀਨ ਵਚਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿਮਾ ਤੱਕ ਆਮੀਨ ਵਚਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿਮਾ ਤੱਕ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿ ਚਰਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚਰਚ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਅਗਰ ਇਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਪਤਾ ਪੌੜੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਨਿਕਲ ਇੱਥੋਂ ਤੂੰ ਆਪ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੀ ਛੱਡੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਉੱਤੇ ਉੱਪਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਬੀ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਤੇ ਚੜੋ ਔਰ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ
ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਧਾ, ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ 10 ਕਦਮ ਵਧਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਧਾਈਏ ਤੇ ਸਹੀ, ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਚੜੀਏ ਤੇ ਸਹੀ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਓ ਪਰ ਚੜੀਏ ਹੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਰ ਆਓ ਚੜੀਏ ਹੀ, ਕਲੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਪਰ ਆਓ ਚੜੀਏ ਹੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਯਾਰ ਕਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਲੱਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੇਂਜ ਘਰ ਹੋ, ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਗਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪੌੜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਵਚਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ, ਮਹਿਮਾ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਚਨ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਹੈ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਓ, ਦੂਤ ਉਸੇ ਪੌੜੀ ਤੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੌੜੀ ਤੇ ਲਿਆਣਗੇ। ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਗਏ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਿਮਤ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ। ਇਹੀ ਐਤ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਟ ਕਰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਡਗਾ ਦੇ, ਉਹ ਆਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੜੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਉਸ ਪੌੜੀ ਤੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਦੂਤ ਆਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦੂਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋ ਵੀ ਦੂਤ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਮਰਥ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਾਪਾ, 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੀ ਭਾਈ, 1 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੀ, ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਕਿਦਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਤ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਨ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਠੇ ਰਾਏ ਗਏ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਹੁੰਦੀ, ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਮੈਡਮ, 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੈੱਕ ਨਾ ਦੂਜੀ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 1 ਵਜੇ 5 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਉਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਜਾਓ। ਤੇ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਫੜ ਗਏ, ਬੱਸ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਮ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ 1:30 ਵਜੇ, 1:15 ਵਜੇ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਲਿਆ ਚੱਲ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵਾਪਸ ਜਾ। ਤੂੰ ਐ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ 1:30 ਵਜੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਵੀ ਲੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਨਾ ਇਹੀ ਉਹ ਦੂਤ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਗੁਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਉਹ ਦੂਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਲੇਖਾ ਚੋਖਾ ਰੱਖਦੇ ਸਾਡਾ। ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਖਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਲੇਖਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਲੇਖਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੇਖਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੌਣ? ਉਹੀ ਦੂਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੂਤ ਦਾ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਗਿਆ ਜੰਮੂ, ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਪੂਰਾ POP ਸਾਰਾ ਲੱਗਾ, ਪੂਰਾ ਨੇ ਫੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਜੂਲਰੀ ਪਾਈ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾ ਉਹ ਵਿਆਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਜੋਗੀ, ਨਾ ਉਹ ਮੂੰਹ ਧੋਣ ਜੋਗੀ, ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜਨ ਜੋਗੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਪੂਰੀ ਬਰਾਤ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਕੀ ਲਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਤੂੰ ਕਰੀ ਲੈਂਦੇ ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਚਰਚ ਦਾ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਪਾਸਟਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਭਾਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਦਾ ਭਾਈ। ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜੋ ਚਾਹੋ ਕਰੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਸਾਡਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਰੱਖਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਰਹਿਣਾ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਕੀ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਰੱਖਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਨੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗਰਮੀ ਦੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚ ਦੇ ਭਾਈ ਕੀ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਰੱਖਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰੋਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਰਚ ਦਾ ਕੋਈ ਪੀਏਗਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਗਾਲ ਕੱਢੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੀਵੀ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਭਾਈ ਆ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਦਿਨ ਹੀ ਰਿਮੋਟ ਸੈੱਲ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਓਏ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਭਾਈ ਆ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਈ ਗਲਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੁੱਧਵਾਨ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲੇਖਾ ਜੋਖ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਤ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ 24 ਘੰਟੇ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹਨੇ ਰੱਖੇ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੱਭਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੈ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਦੂਤ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ ਹੁਣ ਉਹ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਆ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਬੜੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਫਾਇਦੇ ਇਹ ਆ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਚ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਆ, ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਆਮੇਨ ਸੱਚ ਹੈ ਜੇ ਨੂੰਹ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਤੇ ਨੂੰਹ ਦੀ ਗਲਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੂਸਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਤੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਗਲਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਗੁੱਸੇ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਜੀ ਗੁੱਸਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਦਾਂ ਗੁੱਸਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜੇ ਉਹਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰੋਗੇ, ਸਹੀ ਜਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰੋਗੇ। ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕਣ ਦੇ ਉਹਦੇ। ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਤਾਜ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਲਬਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਉਗਰਵਾਦੀ ਫੜੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਸਾਬ ਸੀ। 4-5 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਟੋਟਲ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ, ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। 3 ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਟੈਸਟ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ 3000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਉੱਚੇ ਪਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਉਹਦੀ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਏ ਗਏ, ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਗਈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਲਾਦ ਹੀ, ਜੇਲਰ ਹੀ, ਪੁਲਿਸ ਹੀ, ਡਾਕਟਰ ਹੀ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਮਰਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਫਾਂਸੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲਾਦ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਸਭ ਤੜਫਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਾਂਸੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੀ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾਉਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੀ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਦੀ ਦੀ ਹਾਲ, ਜਿਹਨੇ 200 ਜਾਂ 250 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ? ਤੂੰ ਜੇ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਗਲਾ ਕੱਟ ਦੋ, ਸਿੱਧਾ ਫਾਂਸੀ ਲਾਓ, ਸਿੱਧਾ ਮਾਰੋ ਨੇਜਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜਲਾਲਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਲਾਲਤ ਦੀ ਕਲਵਰੀ ਚਗਾ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਡਿੱਗਣ ਦਿਆ, ਫਿਰ ਚੁੱਕਣ ਦਿਆ, ਡਿੱਗਣ ਦਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਠਣ ਦਿਆ, ਡਿੱਗਣ ਦਿਆ, ਉੱਠਣ ਦਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਲਵਰੀ ਦੀ ਰਾਹ ਸੌਖੀ ਹੈ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕਲਵਰੀ ਦਾ ਬੋਝ। ਮੇਰਾ ਜੂਆ ਚੁੱਕੋ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਆਮੇਨ ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਾ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕਣ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ? ਸੱਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਾ, ਕੰਨਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਗਾਲੀ ਪਵਾਉਂਦੇ ਹੋ।
ਪੈਸ਼ਨ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੇਖਿਓ, ਕੰਨਿਆ ਤਾਜ ਇਦਾਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਇਦਾਂ ਰੱਖ ਦੇ, ਫਿਰ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਖੂਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕ ਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਡੰਡਾ ਮਾਰਨ ਦੇ। ਤੂੰ ਤੇ ਨਬੀ ਆ, ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਗਿਫਟ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਸੈਮਸਨ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕ੍ਰਾਸ ਆ, ਇੱਕ 70-80 ਕਿਲੋ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਟਕਾਣਾ ਕ੍ਰਾਸ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਫੱਟਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੋਟਾ ਹੋਏਗਾ? ਕਿੰਨਾ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਹੱਥ ਤੇ ਉਹ ਫੱਟਾ, ਉਹ ਹੱਥ ਤੇ ਫੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਲ ਲੰਘ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਟੇਢਾ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਡਾ ਕਿੱਲ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਜਿੰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਡਰਿਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਡਰਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਵੀ। ਇਹ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਫੱਟੇ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਲੰਘਾਣਾ, ਦੋਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿੱਲ, ਕਿੱਡਾ ਕਿੱਲ ਹੋਣਾ ਉਹ। ਕੀ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਖੂਨ ਬਣ ਕੇ ਚੋਂਦਿਆ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਬੋਝ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਲਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਇਹ ਮੌਤ ਕਿਉਂ ਏਦਾਂ ਦੀ, ਜਲਾਲਤ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਉਹਨੇ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਉਹਨੇ? ਕੱਲ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਰੂਸ ਤੇ ਚੜਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕੀ ਦੇਂਦੇ? ਸਿਰਫ ਕਸਾਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਂਦੇ 3000 ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ। 200-250 ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ। ਇੱਧਰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੀ। ਇਹਨੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਕੋਈ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੀ। ਉਹ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇ ਦੀ ਸਿਰਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸਲੀ ਚ ਨੇਜਾ ਨਾਲ 2 ਟਾਕੂ ਲਟਕਾਏ ਗਏ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਦੋਨਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੀ ਜਲਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਨਾਲ ਲਟਕਾਏ ਗਏ। ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਹਕੀਕਤ ਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੇ ਵੰਡ ਲਏ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਗਾ ਕਲਵਰੀ ਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਇਹੀ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ, ਇਹੀ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੀਓਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ, ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ। ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਦੁਆ ਕਰ ਲਈ, ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਤਰਫਾ, ਕਦੀ 2 ਤਰਫਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਪਰ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਦੀ ਪੌੜੀਆਂ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਪਚਰ ਦੇ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਕਿਆ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ? ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਆਏ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਉਹ ਪਾਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ। ਇਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਉਹ ਭੈਣ ਭਾਈ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ
ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਟੈਪਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਿਮਾ ਤੱਕ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਟੈਪ 4 ਹੀ 7 ਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਪੌੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਨੂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪੌੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੌੜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੂਕ ਆਦਮ ਤੋਂ 7ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ 7 ਹੀ ਸਟੈਪ ਹੀ ਆਦਮ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਆਦਮ ਤੋਂ 7 ਸਟੈਪ ਆ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਦਾ, ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੇਗਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। आओ ये छड़ी उस मैं मैसेज पूरा प्रीच करना ही नहीं चाहता, नहीं सर मैं इसलिए कह रहा है कि जो मेरे दिल से आया जो प्रभु पाएगा प्रेरणा के तौर पे आप वो गल करेंगे, मैसेज हम प्रीच नहीं करेंगे। मैंने नोट्स देख लो, मैं जो नबी ने क्या था मैं नोट्स बनाए जो मैं पढ़े ही नहीं है ना मैं पढ़ना चाहता है। अभी मेन सार तक पहुंच गए हैं कि बिना वचन के महिमा तक नहीं पहुंच सकते। धरती तो महिमा च जान दा पुल नबी कहंदा वो लैडर वो पौड़ी इको ही आ, यही 7 स्टेप नबी कहंदा जेड़ा रानी तो राजे दे कश तक जांदा, यही 7 स्टेप है जेड़ा सानू महिमा च लेके जांदा। हालेलुया हालेलुया। तो किन्ने जान ले तैयार से भैन भाई अपना जीवन नहीं मसीह नूं देना, अपनी गलतियों को छड्डिए, एक अपना जीवन मसीह नूं दईए। अगर कोई है जिन्हें हाल तक बपतिस्मा नहीं लेता भैन भाई एक टाइम बड़ा बुरा है, जितनी जल्दी हो जाए मसीह चल जाए। कल कुछ हो गया वो जिम्मेवार ही नहीं है, कल को सब साढ़े भाइयों ने दसिया नहीं है, झूठ नहीं बोल सकते, लिखो जो कर। यीशु मसीह ने अपने चेलियों को कहा जो मैं गलील से जावांगा, जो मैं जी उठांगा तुहानू मिलने तो पहले गलील जावांगा। जो मर के जी उठिया 2 औरतां गईयां तो दूत मिले कहंदा तुसीं उहनूं इत्थे लभण दे ओ इत्थे नहीं ओ जी उठिया है, उहने तुहानू क्या नहीं तुहानू मिलण तो पहले मैं गलील से जावांगा। नबी कहंदा उहनां दूतां नूं कीता पता कि यीशु मसीह ने ते अपनी गल यीशु मसीह ने गल ते चेलियां नाल कीती, उन्हां दूतां नूं किदां पता कि उहने गलील च जाना है। नबी कहंदा वो लेखा जोखा रखण वाले दूत उत्थे ही उस मीटिंग दे विच है ही, नबी कहंदा वो हर मीटिंग च हुंदा है और आज भी तुसीं मुकर नहीं सकदे। ये गल सानू समझाई नहीं गई, तुसीं मुकर नहीं सकदे, ये गल सानू दसी नहीं गई, तुसीं मुकर नहीं सकदे। उन्हें कहा मेरे बिना कोई पिता को यही तरीका है महिमा च जाना, अपना गंदा जीवन छोड़िए मसीह च। लोकी एक कई बार कोई नशा करता होंदा ना, शराब पींदा होंदा या कोई नौजवान नशा करदा, उस नशे दे बदले वो महिमा नूं छड़ दिंदे। एक नशे दे बदले एक फैशन दे बदले लोग महिमा नूं छड़ दिंदे, एक झूठ दे बदले थोड़ी बेईमानी दी कमाई दे बदले वो फैशन पूरे महिमा नूं छड़ दिंदे। सानू महिमा नहीं चाहिए। इस वांगू एक कोली दाल दे पिछे अपने जन्म सिद्ध दे अधिकारी बेच दिंदे, थोड़ी जी दाल पिछे एक कोली, दसो कोली अनंत अनंत दाल जी हमेशा रहनी खत्म जो होनी है। नशा तुहानू खत्म करेगा। जीवन जिहड़ा तुसीं आए हो बाइबल लिखिया जिहड़ा जम्मिया मरना है ही है, जो मरना है ही है तुहानू पता है तो क्यों ना वधिया तरीके नाल मरीए, क्यों ना मसीह दे विच हो के मरीए। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮਸੀਹ ਆਏਗਾ ਤੇ ਜੀ ਉਠਾਂਗੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ, ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਵਿਵਾਹ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਆ ਇਹ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡਾ ਟੇਬਲ ਲਗਾਏਗਾ ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, और सारे दी सीटां ते अपना अपना तुहाडा नाम लिखा होएगा और उस दूत आणगे सेवा डल करने वाली आत्मावां ये इधर आओ ब्रदर इधर आओ तुहाडी सीट ये है सिस्टर तुसीं आओ इधर तुसीं स्टैंड लेता ना थल्ले अज तुसीं इन्ना रोटी खाओगे हालेलुया बाइबल लिखा जेड़ा जय पाए उन्हां रोटी खाएगा उन्हां गलबात करेगा उन्हां भी कहंदा जदों तुसीं वो देख के और तुहाडी अखां चों अथरू भी आ जाणगे यीशु मसीह आप आएगा और कहेगा मेरे बच्चे रोना मेरी बेटी रोना रोना खत्म हो गया हूं जिन्ना रोन का टाइम खत्म हो गया
ਇੱਥੇ ਮਹਿਮਾ ਹੀ ਮਹਿਮਾ ਆ ਉਹ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਅਥਰੂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅਥਰੂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲੇਗੀ ਕਲੇਸ਼ ਚੱਲੇਗੀ ਮੁਸੀਬਤ ਚੱਲੇਗੀ ਇੱਥੇ ਮਹਿਮਾ ਹੀ ਮਹਿਮਾ ਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਇੱਥੇ ਸੁਹਾਵਣਾ और हमेशा 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 ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਜੁਦਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡਾ ਮਸੀਹ ਹੋਏਗਾ ਆਈ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਗਰਮੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਜੀਵਨ ਹੀ ਜੀਵਨ ਆ ਸਿੱਧਤਾ ਹੀ ਸਿੱਧਤਾ ਆ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਉੱਥੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਆ क्या महिमा का देश है हालेलुया और इन चीजों के पिछले एक छोटा जा सूट बेईमानी दी कमाई नशा इन्हां दे बंदे फैशन इन्हां दे बड़े लोग ये चीज़ां मैं इन्ना कच्चा बिजनेसमैन नहीं है ना भी कहना इन्वेस्ट करना ही इच करो आमीन ते आज लाना ही के कंपनी च के कंपनी का भरोसा है कि कहोगे भाई सरकारी कंपनी का भरोसा है सरकारी कंपनी का भरोसा है कि पता कल न्यूज़ आए प्राइवेट होगी मोदी साहब ने कुछ पता नहीं की करना जेडे बंदे रेलवे स्टेशन प्राइवेट करता तो केड़ा सरकारी दुकान में रखेगा अमृतसर का रेलवे स्टेशन प्राइवेट है पता ना नहीं सर्च मारो अमृतसर का रेलवे स्टेशन प्राइवेट हो गया और ये हो गया तो की करेंगे नबी कहता इस मैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਤ ਦਾਂਗਾ ਜਕਈ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੁੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸਰਦਾਰ ਦਿਮਾਗ ਬੜਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਜਿੰਨੀ ਜਮਾ ਪੂੰਜੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਲਿੱਤਾ ਇਹਦਾ ਚਾਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨੂੰ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਦਾਨ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਕੱਢਣ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾਣਾ ਹੈ ਆਮੀਨ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਮਾਲ ਆਮੀਨ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਇਟਰਨਲ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆਮੀਨ ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਾ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇੱਥੇ ਕਰਾਓਗੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਮਰੋਗੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾਓਗੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਹੀ ਆਮੀਨ ਇਹ ਤੇ ਜੀਵਨ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਉਹ ਤੇ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗਾਈਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਅਨੰਤ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ ਉਹ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਰਨਹਾਰ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਆ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਨੰਤ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਆਮੀਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਆਮੀਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਪੈਸਾ ਲਾਈ ਔਰ ਉਹ ਕਦੀ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਆਮੀਨ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਇਤ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਜੋੜੋ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਚੋਰ ਆਂਦਾ ਆ ਨਾ ਸੇਂਧ ਲੱਗਦੀ ਆ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮਸੀਹ 'ਚ ਆਮੀਨ ਨਾ ਉੱਥੇ ਚੋਰ ਆਂਦਾ ਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸੇਂਧ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹਦਾ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਲੋਨੀਅਸ ਤੇਰਾ ਦਾਨ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕਲੋਨੀਅਸ ਤੇਰਾ ਦਾਨ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਕਰੀ ਕਿਹਨੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ